not only A, but also B. Not only A, but also B. Not only A, but also B. 어디서 굉장히 많이 들어본 것 같은 느낌이죠. 특히나 한국에서 중고등학교를 나오신 분이라면 더더욱이 굉장히 익숙하게 느껴지실 만한 그런 패턴이에요. 근데 중요한 것은 이렇게 우리가 옛날에 배워왔고 지금까지도 기억하는 이런 패턴을 이렇게 이런 패턴이 있고 그걸 알아볼 수가 있고 무슨 의미인지만 아는 게 중요한 게 아니죠. 여기에 실제 내용을 적용시켜서 실제로 활용할 수 있는지 그게 가장 중요해요. 그래서 오늘 그거를 알아보는 시간을 가져볼 거고요. 같이 여러 가지 예문을 만들면서 그 표현이 실제로 이렇게 다양하게 쓸 수가 있구나 라는 것을 오늘 좀 느꼈으면 좋겠어요. 그리고 이 의미가 뭐죠? 이게 어떻게 해석이 되죠? Not only A but also B. A뿐만 아니라 B도 약간 이런 식으로 해석이 돼요. 그렇죠? 그 외에는 어떤 내용이 여기에 들어오느냐에 따라서 해석되는 방식이 약간씩 달라질 수는 있지만 기본적으로 약간 이런 식으로 해석이 돼요. 그렇죠? A뿐만 아니라 B도 뭐 어떻고 저렇다. 자, 이 내용을 가지고 한번 해볼까요? 여기는요. 제 침실일 뿐만 아니라 제 사무실이기도 해요. 제가 여기서 일을 많이 하거든요. 이 얘기를 방금 그 표현 있죠? Not only A but B. 이 표현을, 이 패턴을 우리가 잘 배워왔다면, 제대로 배워왔다면 지금 이 정도 얘기는 할 수 있어야 될 거예요. 여기는 제 침실일 뿐만 아니라 제 사무실이기도 합니다. 제가 여기서 일을 많이 하거든요. 자, 제가 이 얘기를 한다면은요, 이 표현을 굳이 써서 This is not only my bedroom, but also my office. I do a lot of work here. This is not only my bedroom, but also my office. I do a lot of work here. A와 B가 각각 뭐가 나왔어요? My bedroom, my office. 그쵸? This is not only my bedroom, but also my office. This is not only my bedroom, but it's also my office. 이렇게도 많이 얘기를 해요. 근데 생략해도 되고요. This is not only my bedroom, but also my office. I do a lot of work here. Okay, do you recognize this man? Do you recognize him? 이분을 여러분 알아보시겠어요? 누군지 아시겠어요? Do you recognize this man? Do you recognize him? This is Russell Crowe. 이분은 Russell Crowe라는 사람이에요. Russell Crowe. 아시는 분들은 아시겠지만 Russell Crowe는 일단 가장 유명하게 알려진 걸로는 영화 배우예요. Okay? Russell Crowe is an actor. 영화 배우예요. He's an actor. 근데요, Russell Crowe는 영화 배우일 뿐만 아니라 꽤 재능이 있는 뮤지션이면서 가수이기도 해요. Russell Crowe는 영화 배우이기도 하지만 영화 배우일 뿐만 아니라 재능이 있는 뮤지션이면서 가수이기도 해요. 이 얘기를 영어로 어떻게 할까요? 재능 있는 걸 뭐라고 하죠? 재능 있는. talented. talented. 나머지는 다 아시겠죠? 단어는 다 지금 나왔어요. 다 아시는 단어일 거예요. 이 얘기를 어떻게 할까요? 자, 이것도 제가 얘기를 한다면 굳이 그 표현을 써서요. Not only A but B. Russell Crowe is not only a famous Hollywood actor, but also a talented musician and singer. 이런 식으로 얘기를 할 수가 있어요. Russell Crowe is not only a famous Hollywood actor, 유명한 헐리우드 배우일 뿐만 아니라 but also a talented, a very talented라고 할까요? 실제로 그런지는 잘 모르겠지만 but also a very talented musician and singer. 자, A, B에 뭐가 들어갔어요? A famous Hollywood actor 그리고 a very talented musician and singer. Russell Crowe is not only a famous Hollywood actor, but also a very talented musician and singer. 자, 그럼 이거는요. 9월 21일은 제 생일일 뿐만 아니라 제 결혼 기념일이기도 해요. 9월 21일은
제 생일일 뿐만 아니라 제 결혼 기념일이기도 합니다. 어떻게 할까요? September 21st is not only my birthday, but also my wedding anniversary. September 21st is not only my birthday, but also my wedding anniversary. September 21st is not only my birthday, but also my wedding anniversary. 뭐 그 반대로 얘기를 해도 되겠네요. 그쵸? September 21st is not only my wedding anniversary, but also my birthday. 이것도 역시나 it's를 넣어도 되고요. September 21st is not only my birthday, but it's also my wedding anniversary. September 21st is not only my wedding anniversary, but it's also my birthday. 물론 생략해도 되고요. September 21st is not only my birthday, but also my wedding anniversary. 자, 지금까지 한 내용은 어떤 것이 또는 어떤 장소가 또는 어떤 사람이 A일 뿐만 아니라 A이기도 하지만 그뿐만 아니라 B이기도 하다 이런 맥락이었어요. 그렇죠? 근데 또 이런 맥락이 있어요. 예를 들어서 제가 제 친구들뿐만 아니라 직장 동료들도 몇 명 초대를 했어요. 제가 친구들뿐만 아니라 직장 동료들도 몇 명 초대를 했어요. 자, 이 얘기를 어떻게 할까요? 이번에는 어떤 행동을 한 가지로만 한 게 아니라 두 가지로 했다라는 그런 맥락이죠. 제가 친구들뿐만 아니라 직장 동료들도 몇 명 초대를 했습니다. I invited not only my friends but also 직장 동료들 몇 명, a few coworkers. 뭐 몇 명이 안 되면 a few coworkers. 뭐 여러 명이면 뭐 several coworkers. 뭐 여러 명이면 many coworkers가 될 수도 있고요. 어쨌든 중요한 거는 이렇게 문장을 만들 수 있어야 된다라는 거예요. I invited not only my friends but also a few coworkers. I invited not only my friends but also a few coworkers. I invited not only my friends but also a few coworkers. 오케이. 그럼 이거는요. 제가 복사본만 지운 게 아니라 원본까지 지워버렸어요. 제가 복사본만 삭제한 게 아니라 어떤 뭐 파일에 대한 얘기죠. 제가 복사본만 삭제를 한 게 아니라 원본까지 지워버렸어요. 이것도 그거예요. Not only A but B. 물론 이렇게 표현할 수만 있는 건 아니지만 이렇게 표현을 한다고 했을 때요. 복사본을 뭐라고 할까요? 그냥 the copied file. 복사본이 어떤 하나의 파일로 이렇게 이루어져 있다고 가정하고요. The copied file. The copied file. 복사된 파일. 그 다음에 원본을 그냥 the original라고 해도 돼요. The original. The original. The copied file, the original. 이렇게 할까요? 파일이라고 가정하고요. 어떻게 하면 될까요? 제가 복사본만 삭제를 한 게 아니라 원본까지 삭제를 했습니다. I deleted, 뭐 deleted 말고 erased라고 할 수도 있지만 그냥 deleted 할게요. I deleted not only the copied file, but also the original. 네, 어렵지 않죠? I deleted not only the copied file, but also the original. I deleted not only the copied file, but also the original. I deleted not only the copied file, but also the original. 자, 방금 본 이 두 예문의 경우는 같은 행동을 다른 두 대상을 놓고 한 거예요. 그렇죠? 초대를 친구만 한 게 아니라 동료들도 초대를 한 거. 그리고 복사본만 삭제를 한 게 아니라 원본까지 삭제를 했다. 삭제하는 같은 행동을 두 가지 대상에 대해서 한 거예요. 근데 이런 것만 있진 않아요. 그렇죠? 또 어떤 게 있을 수 있냐면 예를 들어서 여러분 Breaking Bad라는 미드를 혹시 보셨나요? Breaking Bad. 거기에 주인공이 여러 명 있지만 가장 메인 주인공이 주인공을 맡은 배우가 브라이언 크랜스턴이라는 배우예요. 브라이언 크랜스턴. 이분이 근데 그 미드에 출연만 한 게 아니라 몇 편을 그분이 감독을 했어요. 네, 그 배우로서 출연만 한 게 아니라 심지어 몇 편을 다는 아니고 몇 편을 직접 감독까지 하셨어요. 지금 이 얘기 있죠. 이게 바로 not only A but B예요.
어떻게 할까요? 일단 단어를 몇 가지 알아야 돼요. 그쵸? 일단 브라이언 크랜스턴이라는 이름은 뭐 일단 나왔으니까 그냥 he라고 하고요. 그가 어디에 출연하는 거 있죠? 뭐 미드나 그러니까 어떤 쇼 프로그램에 나오는 거는 조금 다르고요. 어떤 영화나 미드의 인물로 이렇게 출연하는 거 있죠. 그걸 star이라고 해요. star. 그걸 동사로 쓸 수가 있어요. star. 그리고 미드를 그냥 가장 캐주얼하게, 가장 일반적으로는 그냥 TV show. 그냥 TV show라고 하는 게 가장 자연스러워요. 그래서 어떤 식으로 말을 해야 되느냐? 그는 그 TV show의 star 했을 뿐만 아니라 이런 식으로 이제 문장이 시작되면 좋아요. 그가 그 TV show의 star 했을 뿐만 아니라 but also 감독했다. directed 몇 편을 그냥 a few episodes라고 할까요? a few episodes. 그럼 뭐 다 나왔죠? 어떻게 얘기하면 돼요? He not only starred in that TV show but also directed a few episodes. He not only starred in the TV show, in that TV show, but also directed a few episodes. 그쵸? 지금 행동이 달라요. 그쵸? 출연을 했을 뿐만 아니라 몇 편을 감독까지 했다. 감독까지 맡았다. 이런 식으로도 우리가 쓸 수 있어야 돼요. He not only starred in that show, but directed a few episodes. He not only starred in that show, but directed a few episodes. 김연아 선수가요. 2010년도에 동계올림픽에서 금메달을 땄어요. 근데 그 해에는 그 올림픽에서는 김연아 선수가 금메달만을 딴 게 아니라 그때 무슨 뭐 종합 점수 자세한 건 모르겠지만 뭐 종합 점수 해갖고 그 점수가 세계 신기록이었대요. 그 해에는 세계 신기록을 세웠다고 해요. 그러면은 그쵸? 금메달을 따기만 한 게 아니라 세계 신기록을 세우기도 한 거예요. 어떻게 얘기를 해야 될까요? Not only A, but B. 네, 이것도 마찬가지죠. 두 가지의 다른 것을 한 거예요. 그렇죠? 같은 것을 두 대상으로 한 게 아니라 금메달을 따기도 했지만 그뿐만 아니라 세계 신기록을 세우기도 했어요. 금메달을 따다. win a gold medal. 뭐 이 정도로 얘기를 할까요? win a gold medal. 그렇게 표현을 해야 돼요. 문장을 만드는 건 여러분 직접 해보시는 거예요. win a gold medal. 금메달을 따다. 그리고 세계 신기록을 세우다. 이것도 뭐 결국엔 외워야 돼요. set a new world record. 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 그래서 문장 만들 수 있겠죠? In 2010, she not only won the gold medal, she not only won the gold medal. 지금 2010의 그 경기에서 주어지는 금메달이기 때문에 어떤 특정 하나의 금메달이기 때문에 그 the라고 하는 거예요. The gold medal. In 2010, she not only won the gold medal, but also set a new world record. In 2010, she not only won the gold medal, but also set a new world record. In 2010, she not only won the gold medal, but also set a new world record. 자, 여기까지 큰 문제 없이 따라오셨다면 한 가지만 더 보여드리고 싶은 게 있어요. 왜냐면 정말 많이 쓰는 표현 방식이 있거든요. 지금 이 표현에서 약간만 바꿔서 그 전체적인 의미를 훨씬 더 강조를 하는 방식이 있어요. 많이 쓰는 표현이에요. 강조형으로요. 어떻게 얘기를 하냐면 지금까지 했던 모든 얘기를 다 적용시킬 수가 있어요. 지금까지는 not only A but also B를 이렇게 그 문장 속에 섞어서 그 내용이랑 섞어서 잘 이렇게 사용했는데 not only를 문장 맨 앞으로 끌어오고 그 다음에 not only에 의해서 의문형으로 바꿔서 얘기를 하는 경우가 있어요. Not only is this my bedroom, but it's also my office. I do a lot of work here. 이런 식으로요. Not only is this my bedroom, but it's also my office. 근데 이런 식으로 얘기를 하면 이제 강조가 되는데 좀 달라지는 부분이 이 뒷부분 있죠? 이 뒤에 이어지는 부분을 완성형 문장으로 얘기를 해야 돼요. 그러니까 어떻게 얘기하면 안 된다는 거냐면 Not only is this my bedroom, but also my office. 이렇게 못해요. 이건 그냥 그래요. 이 패턴 자체가 이렇게 해야 돼요. 그래서 이렇게 얘기를 하는 것도 사실 알고 계시면 좋아요. 왜냐면 이렇게도 진짜 많이 얘기를 하거든요. 좀 더 아까도 얘기했지만 좀 더 강조가 돼요.
This is not only my bedroom. 이렇게 얘기를 해도 이제 의미는 거의 똑같지만 not only is this my bedroom이라고 하면은 그게 어떤 느낌이냐면 지금 여기가 제 침실이기만 하느냐? 그건 아니고 제 사무실이기도 합니다. 약간 이런 느낌으로 얘기를 한다고 보면 될 것 같아요. 그 전체적인 어감이 좀 더 강조가 되는 거라고 보시면 돼요. Not only is this my bedroom, but it's also my office. 이렇게요. 한 가지만 더 해볼까요? 좀 전에 했던 2010년도에 김연아 선수가 금메달을 따기만 했느냐? 그렇지가 않고 그때는 세계 신기록까지 세웠다. 이런 얘기를 해볼까요? 그럼 어떻게 돼요? In 2010, she not only가 아니라 not only did she가 돼요. Not only did she win the gold medal, but she also set a new world record. 지금 이런 식으로 이제 약간 말의 순서를 바꿔서 강조를 하는 게 지금까지 얘기한 모든 예문에 다 적용이 되니까 직접 한번 해보시면 좋을 것 같아요. 네, 제가 자주 강조하는 게 있죠. 아무리 쉽게 느껴지더라도, 아무리 내가 그걸 잘 안다고 느껴지더라도 그거를 딱 봤을 때 알아볼 수 있는 것과 그리고 그냥 알고 있는 것과 실제로 여러 가지 내용을 거기에 적용시켜서 잘 활용할 수 있는 것과는 완전히 다른 문제죠. 네, 그래서 오늘 이 내용으로 준비를 해봤어요. 연습 많이 하시고요. 저는 다음 영상에서 다른 내용으로 다시 찾아뵐게요.